Good morning. This video lecture explains the network function plotting. That is the magnitude response, phase response, amplitude response, phase response plotting. Similarly, some network functions in the driving point impedance in the similarly network functions in the evaluation on First question the question is sketch amplitude and phase response for the driving point impedance function Z of S equal to S by S plus 10. So, one driving point impedance function Z of S equal to S by S plus 10. So, this is amplitude and phase response plot. So, this is the first step S equal to J omega substitute. Right, S in J omega substitute. Z of J omega equal to J omega divided by J omega plus 10. Right. This is magnitude response and phase response calculate. So, magnitude response is mod Z of J omega equal to complex number magnitude and root of omega square. That is root of a plus ib is a complex number and the magnitude is root of a square plus b square. And numerator part root of omega square, denominator part similarly root of omega square plus 100. Right, root of omega square plus 100. Similarly, we next obtain magnitude function obtain phase function. Phase function is phi of j omega. Phi of j omega equal to that calculate tan inverse of right color matter phase phase equal to tan inverse of imaginary part by real part. That phase numerator part in the phase plus sign relate to tan inverse of imaginary matra real illa. Right. Next denominator negative sign use tan inverse of omega by 10. Right, omega by 10. This tan inverse of omega by 0 tan inverse of infinity. Infinity tan inverse infinity 90 degree. So, this turns out to be tan 90 degree minus tan inverse of omega by 10. Right. Now, we will the next tabular column construct. Right, tabular column include omega magnitude function. Z of j omega, similarly phase function. That is denote. Right. Next, omega vary the response calculate. And vary 0, 10, 100, 1000. In 4 values vary. So, first one 0 apply magnitude function 0 by some finite 0 by 10 so 0 next 0.707 10 apply similarly next one 0.995 and last one 1 item. Right. Similarly phase function evaluate first one omega equal to 0 apply 90 degree so 90 degree, next 45 degree, next 5.7 degree, last one 0 degree. This plotting so we plot plot omega magnitude plot phase plot plot x axis common omega right. This part magnitude response plot magnitude response plot so in axis mark 0, 10, 100, 1000. Right. First 0 magnitude in the value 0 so this point. Next 10 0.707 axis fill axis maximum 1 vare next ഇവിടെ 0.707 ഈ ഒരു പോയിന്റ് സോ 10 correspondingly ഈ ഒരു പോയിന്റ് വന്നു 100 correspondingly
0.995 ആൻഡ് 1000 കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി 1 ആയിട്ട് വന്നു. സോ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് സ്ലോലി റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ്. ഇങ്ങനത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് യൂണിറ്റി സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. പോയിന്റ്സ് ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഫേസ് റെസ്പോൺസ്. ഫേസ് റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അഗെയിൻ മാക്സിമം മിനിമം ചെക്ക് ചെയ്യുക. 90 ഡിഗ്രി ടു 0 വരെയാണുള്ളത്. 90 ഡിഗ്രീനെ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ 45 ഡിഗ്രി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ബാലൻസ് ഉള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാം. 0ന് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് 10ൽ 45 ഡിഗ്രി ദിസ് പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് 5 ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 100 ആയപ്പോൾ 5.7 എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ ആയിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് 1000 ആയപ്പം 0 വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് മെല്ലെ ഡീക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അത് റെസ്പോൺസാണ്. ഇനി ഇതിന് പ്രോപ്പർലി ടെർമിനോളജീസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്താലേ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. അത് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും അത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് or ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ആക്സിസും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആക്സിസ് ഇത് മോഡ് ZJ ഒമേഗ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫേസിൻ്റെ ആണ്. ഫേസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫേസർ പാർട്ട് Z of J ഒമേഗ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഫേസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. റൈറ്റ്. സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സ്കെച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ഫോർ y of s equal to s plus 10 divided by s minus 10. So y of j omega എടുക്കുക. y of j omega equal to j omega plus 10 divided by j omega minus 10. Right. So ഇതിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട് എടുക്കാം. y of j omega mod y of j omega equal to root of omega square plus 100 divided by again root of omega square plus 100 എന്ന് വന്നു. That is equal to 1 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. റൈറ്റ്. ഇനി ഫേസ് പാർട്ട് എടുക്കാം. ഫേസ് പാർട്ട് ആംഗിൾ വൈ ജെ ഒമേഗ. ആംഗിൾ വൈ ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10 എന്ന്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10 എന്ന്. ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഇടണം. മൈനസ് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനറി ബൈ റിയൽ. ഇങ്ങനെ വന്നു. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ -10 എന്ന് വന്നു. റൈറ്റ്. അതൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ -10 എന്ന് വന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമല്ല, ഇനി വരുന്ന ബാലൻസ് വരുന്ന കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് DSP റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിലും വരാം, ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിലും വരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -40 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മൾ -30 -70 വല്ലതും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് -70 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണമാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണമാണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലാതാകുകയും കാൽക്കുലേറ്റർ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു പോകും. യൂഷ്വലി ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു പോകും. അപ്പം ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള 4 കേസുകളാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. ഞാൻ ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ IP ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ബൈ റിയൽ പാർട്ട്. അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, ആ വാല്യൂ തീറ്റ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ പാർട്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് -θ എന്ന് വരും. -θ ഡിഗ്രി. റൈറ്റ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ്, അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് ബൈ നെഗറ്റീവ് റിയൽ പാർട്ട്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ബൈ നെഗറ്റീവ് റിയൽ പാർട്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ 180 ഡിഗ്രി -θ എന്നാണ്. റൈറ്റ്. ഇനി നാലാമതൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് രണ്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട്,
അതായത് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ലൈ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി പ്ലസ് തീറ്റ എന്നായിരിക്കും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിന് ഒരിക്കലും ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലാണോ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണോ നെഗറ്റീവ് വരുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിമിലർലി ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് അസ്യൂം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസറിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും. ഇനി അതിനോടൊപ്പം ഈ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഫേസ് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ -10, അതായത് ഈ കേസ് തേർഡ് കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ -10 അത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി അത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10 ഇവിടെ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് ഉള്ളോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10, ഇനി മൈനസ് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് മൈനസ് വരും. സോ -180 ഡിഗ്രിയും കൂടെ വരും. റൈറ്റ്. സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10 പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10 എനിക്ക് 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10 ആയിട്ടും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ നമുക്കതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒമേഗ, നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ y ഓഫ് ജെ ഒമേഗ, നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഫംഗ്ഷൻ ആംഗിൾ y ഓഫ് ജെ ഒമേഗ. നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യിക്കുക. ഞാൻ 0, 10, 100, 1000 സോ ഇങ്ങനെ 4 വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 0 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ കേസുകളിലും യൂണിറ്റിയാണ്. ഫേസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -180 ഡിഗ്രി എന്ന് വരും. റൈറ്റ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ബൈ 10, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0 is 0, സോ -180 ഡിഗ്രി വന്നു. സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ -90 ഡിഗ്രി, സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് വൺ -11.4 ഡിഗ്രി എന്ന് വന്നു. സിമിലർലി ലാസ്റ്റ് വൺ -1.14 ഡിഗ്രി എന്ന് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഒമേഗ അത് 0, ഒമേഗ 0 മുതലാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ 0, 10, 100, 1000 ഒമേഗ. രണ്ടായിട്ട് ആക്സിസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിലത്തെ പാർട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എല്ലാ കേസുകളിലും യൂണിറ്റിയാണ്. 0 മുതൽ 1 വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫേസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് -180 മുതൽ 0 ഡിഗ്രി വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഹാഫ് -180 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വരുന്നത് 0 ആയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു. മിഡിലിൽ 90 ഡിഗ്രി -90 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് 1. ഇനി ഫേസ് റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഫേസ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് -180 ഡിഗ്രി മുതൽ 0 വരെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. 10 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ -90 ഡിഗ്രി വന്നു. സിമിലർലി 100 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ -11.4 ഡിഗ്രി വന്നു. സിമിലർലി 1000 ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് -1ന്റെ അടുത്തും വന്നു. സോ ആ ഫേസ് റെസ്പോൺസും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇതെന്നുള്ളത്. സോ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഇത് ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. സോ ഇത്രയും കൂടെ. സോ ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫൈൻഡ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡ്രോ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ഫോർ ദ ഗീവൺ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. എഗെയിൻ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ടിൽ, അതായത് ഇവിടെ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാകാം, സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാകാം. ബട്ട് ഇവിടെ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോർട്ട് 1ൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോർട്ട് 1ന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
സോ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് y ആണ്, അത് y11 ആണ്, പോർട്ട് 1നെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് y11 ഈക്വൽ ടു I1/V1 ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇൻ എഫക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. ഇതേ കണക്ക് സിമിലർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് V1ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. V1 ഈക്വൽ ടു ഫിഗറിൽ നിന്ന് 2 ഇൻറ്റു I1. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ 2 ഇൻറ്റു I1 പ്ലസ് 0.1 V2. അത് V1 ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. സിമിലർലി V2നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാം. V2 ഈക്വൽ ടു V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 10I1, അത് നോഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. V2 നമുക്ക് നോഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ S/2. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 2 ഇൻറ്റു V2/S പ്ലസ് അടുത്ത ഈ നോഡിൽ V2/1, റൈറ്റ്, ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10I1. I1 ലീവ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്, അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. സോ V2ൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കാം. V2 2/S, റൈറ്റ്, 2/S പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10I1, റൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ V2 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 10I1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 2/S. ഇതാണ് V2 ആയിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ 2 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 in 1 ചെയ്യുക. സോ 2 in 1 ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് I1/V1 ആണ് വേണ്ടത്. I1/V1 ആണ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ V1 ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു I1 പ്ലസ് 0.1 ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ V2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല, നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നെഗറ്റീവ് 10 ഇൻറ്റു 0.1 ഈസ് 1. സോ 10 ഇൻറ്റു 0.1 ഈസ് 1. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് I1/1 പ്ലസ് 2/S എന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി V1/I1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ 2 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 2/S, റൈറ്റ്. 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2/S മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 2/S, റൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു S പ്ലസ് 2/S മൈനസ് S, ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ S പ്ലസ് 2/S. ഇതിൽ എസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ടിൽ 2S പ്ലസ് 4 മൈനസ് S ഡിവൈഡഡ് ബൈ S പ്ലസ് 2 എന്ന് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു S പ്ലസ് 4/S പ്ലസ് 2. ഇതിപ്പോൾ കിട്ടിയത് V1/I1 ആണ്. സോ I1/V1 ഈക്വൽ ടു S പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ S പ്ലസ് 4 എന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിനുവേണ്ടി ആക്സിസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ആക്സിസ് എടുത്തു, സിഗ്മ ജെ ഒമേഗ എസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. എസ് പ്ലെയിനിലാണ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 0 അറ്റ് S ഈക്വൽ ടു -2 ഒരു 0 ഉണ്ട്. സിമിലർലി -4 ഒരു പോൾ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ഇംപെഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ Z(S) ഫോർ ദ ഗീവൺ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം തരുന്നുണ്ട്. സീറോസ് അറ്റ് 0 ആൻഡ് -2. സിമിലർലി പോൾസ് ആർ അറ്റ് -1 ആൻഡ് -3. ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് Z(∞) ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ്. ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന അതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന പോൾ സീറോ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പോൾ സീറോസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് K കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. കോൺസ്റ്റന്റ് K അതാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. സോ സീറോസ് ആർ അറ്റ് S ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് S ഈക്വൽ ടു -2. സോ അതായത് S പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോൾസ് ആർ അറ്റ് -1 ആൻഡ് -3. ദാറ്റ് ഈസ് S പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു S പ്ലസ് 1. റൈറ്റ്. ഇനി ഈ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ അതുകൊണ്ട് Z(∞) ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Z(∞) കിട്ടാൻ വേണ്ടി 1/k
എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് അതൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ കെ ഇൻറ്റു എസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 1+2/s എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലേക്ക് വരുത്തണം. സോ അതുകൊണ്ട് എസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. 1+2/s ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സിമിലർലി ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ എസ് സ്ക്വയർ എടുത്തു. 1+3/s ഇൻറ്റു 1+1/s. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ലിമിറ്റ് എസ് ടെൻഡ് ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയത്. സോ കെ ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. അപ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് 1 എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ കെ ഇസഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി, അതായത് ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് വന്നു. റൈറ്റ്, ഈ 1 ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 1 ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു കെ ഈക്വൽ ടു 1. സോ നമ്മുടെ ഇംപെഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു, ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാം, ഇസഡ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. A series RLC circuit has its driving point admittance and its pole zero diagram is as given. Find the values of R, L and C. Also given scale factor equal to 1. So ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പോൾ സീറോ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. 0 is equal to 0 സിമിലർലി പോൾസ് -1 ± J25 മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ RLC, ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ, അതായത് RLC, ഈ പറയുന്ന RLC സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആറിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ സിയിലെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന പോൾ സീറോ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടറാണ്, കെ ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് പേഴ്സ് എഴുതാം, എസ് പ്ലസ് 1 + J25, സിമിലർലി എസ് പ്ലസ് 1 - J25. റൈറ്റ്, ഇവിടെ കെ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കെ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എസ് എന്ന് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എസ് പ്ലസ് 1 + J25 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 - J25 ആണ്. അതായത് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 25 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2s പ്ലസ് 1 വരും. 1 + 25 സ്ക്വയർ 625, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 626 ആയിട്ട് വരും. ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സീരീസ് RLC ആണ്, RLC, RSL 1/SC ആണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനുമാണ് തരുന്നതെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഇംപെഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഴുതാം. ഇസഡ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എസ് എൽ പ്ലസ് 1/SC ആണ്. അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എസ് സി കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. SCR പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ എൽ സി പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ SC. സോ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ വരുന്ന എസിൻ്റെ ടേം 1 ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഷ്യൻ്റ് 1 ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എൽ സി ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു R/L പ്ലസ് 1/LC ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടിൽ SC. സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് y ഓഫ് എസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാം. y ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് R/L ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1/LC. റൈറ്റ്, ഇത് ഇക്വേഷൻ 2 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബട്ട് 1 = 2 ആണ്. 1 = 2. അപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും, 1 ആണ്. റൈറ്റ്, എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയി. അതിനോടൊപ്പം R/L = 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി, ആറും 2 ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇനി സി,
സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1/LC ഈക്വൽ ടു 626 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് L 1 ആണ്. സോ C ഈക്വൽ ടു 1/626 ഫാരഡ് ആക്ച്വലി 1/626 ഫാരഡ്. L ഹെൻറിയും R 2 ഓം ആയിട്ടും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.